ಸರಸ್ವತಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ವರದೆ ಕಾಮರೂಪಿಣಿ ವಿದ್ಯಾರಂಭ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತು ಮೇ ಸದಾ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ವಿದ್ಯೆಯ ಅಧಿದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ಸರ್ವರ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನ ನೆರವೇರಿಸುವವಳೆ. ನಾನು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೆಂಬುದು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದದ್ದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆವಾಗುವುದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇಂಥ ಸುಂದರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಲಿಕೆಯ ಆರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ಕವಿತಾ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರಿಯಾಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಗೌರಿ ಸುತ ಪ್ರಿಯ ಮಹೇಶ. ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಗೌರಿ ಸುತ ಪ್ರಿಯ ಮಹೇಶ. ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ಭಯ ಕಲೇಶ ಸಕಲ ವಿಘ್ನ ಭಯ ಕಲೇಶ ಧೂರು ಸೇ ನಿವಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ. ಲಂಬೋಧರ ಭುಜ ವಿಶಾಲ ಕರ ತ್ರಿಶೂಲ ಚಂದ್ರಬಾಲ. ಲಂಬೋಧರ ಭುಜ ವಿಶಾಲ ಕರ ತ್ರಿಶೂಲ ಚಂದ್ರಬಾಲ. ಶೋಭತಗಳ ಪುಷ್ಪಮಾಲ ಶೋಭತಗಳ ಪುಷ್ಪಮಾಲ. ರಕ್ತವಸನದಾರಿ. ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಗೌರಿ ಸುತ ಪ್ರಿಯ ಮಹೇಶ. ಪ್ರಥಮ ಸುಮರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ. Choice with Vidyavardhi International School. We are giving the best education in the society. Aksharabhyasa, a new start for your kids. They start leap into the world of education and learning. For this auspicious occasion, I would like to greet the guest. Firstly, I would like to welcome the man of principle, first in the charity with chastity, Mr. K. S. Kiran Kumar sir, Honorable President of our institution. With his absence, I would welcome you, sir. Serving the best education in the society is a brain child. She has been working in the same way, and she is the first person to introduce and update the teaching process with a new technique and all. That is Mrs. B. Kavita Kiran Kumar Madam, respected Secretary of our institution. I welcome you, Madam. Work is worship. He stick to it, and then he is the inspiration and strength of our institution. Mr. Master Amit sir, powerful administrator of our institution. I welcome you, sir. Next, I would like to welcome Mr. Dilip sir, Honorable Principal of our institution. I welcome you, sir. And you are the true blossom of our Vidyavardhi Education Garden. We are gathered here because of you. The day for yours.
I very heartily welcome you, dear innocent kids. Finally, I would like to welcome Vidyavarthi parents. I heartily welcome you, respected parents. Thank you, and all. Once again, welcome you all. महादेवाय सर्वं सत्यनिरापः सवाय ज्योतिदीपोऽयं बदलीयतन्मय अखण्डज्योतिदीपं दर्शयामि हिरण्यपात्रपूर्णं दधाते मदव्यो सानितीकदा ब्रह्मण उपाहते एकदैवेदमानायुस्तेजो दधाते उत्तर्यालं दर्शयामि नीलाचन्द्राचरणं समर्पयामि असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः गुरे सर्वलोकानां विषये गौरवज्ञानं गिरहे सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः आगमातं देवानां गणातं दक्षितं यज्ञंकारं विद्या देवतात्मनं विद्वानां कृपया सर्वमङ्गलाञ्जलेश्वरी सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी गौरी महालक्ष्मी नमोस्तुते कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी देवी तन्नो गुरुः प्रचोदयात् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणपतिः प्रचोदयात् ओम शिवशुभशुभोरज्ञाय प्रवर्तमानस्यां विक्रमणादिकीयवरते श्वेतराय विप्रविवसदान्मन्ते कलिगे तदा पदे नपद्ये देवताशरदकण्डे मेरु दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य संपदे कर्नाटक देश शाही भारत प्रभावी षष्ठ संवत्सराणां मध्ये श्री 1941 सल्लुव श्री कोदिनाम संवत्सरे उत्तरायणे वैशाखमासे कृष्णपक्षे वासरस्तु वासरः चन्द्रवासरः शुभनामयुगे शुभनामकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभ तिथौ श्रीमती कविता किरणकुमार नामधेयस्य सह पुत्र पुत्री बन्धु वर्गस्य विद्यावारिधि शाला समस्त विद्यार्थिनः आयुरारोग्य ऐश्वर्य धनकनक वस्तु वाहनादि अभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् दिने वर्षवर्षे कर्तव्यं श्री अक्षराभ्यास अंगभूत सिद्धिविनायक महागणपति शारदा देवी पूजा अस्तोत्र पूजां महं करिष्ये इति संकल्प्य गाय नमः रक्तबीजनियन्त्रे नमः ओम चामुण्डाय नमः ओम अम्बिकाय नमः मुण्डकाय प्राणाय नमः ओम धूम्रलोचनवर्धनाय नमः ओम सर्वदेवस्तुताय नमः ओम सौम्याय नमः सुरासुरनमस्कृताय नमः ओम कालरात्रे नमः ओम कलाधराय नमः रूपसौभाग्यदायिने नमः ओम वाग्देवी नमः ओम मनारोहाय नमः वारिजासनाय नमः चित्रांगराय नमः चित्रगन्धाय नमः चित्रमालविभूषिताय नमः ओम कान्ताय नमः कामप्रदाय नमः ओम वन्द्याय नमः विद्यास्वरूपपूजिताय नमः श्वेतासन श्वेतवसनाय नमः श्वेतस्थानपूजिताय नमः ओम नीलभुजाय नमः चतुर्वद्यफलप्रदाय नमः ओम चतुरायन साम्राज्ञाय नमः ओम रक्तवेदमध्याय नमः ओम निरञ्जनाय नमः ओम शासनाय नमः ओम नीलांगदाय नमः ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाय नमः कालिकाम्बाय नमः वीरभद्राय नमः ओम देवे नमः नवदुर्गे नमः ओम चण्डे नमः चामुण्डाय नमः आदित्या नवग्रह देवताय धवळाया शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो ग्रन्थि प्रचोदयात् ॐ यज्ञेन यज्ञमेदं तदेव यत्र पूर्वे साध्यासं देव ते महागणपति सहित शारदा देवताभ्यो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि ॐ भगवते वः वक्पजाविकाय महदेवाय भौमाशदिलाय रहिमते वस्त्याते योगाय स्पर्शाय राजा साम्राज्यं वज्रं राज्यं वैराज्यं पारमेत्यं उत्तरनीराजं कृष्ण
सप्रकाश महादेवाय सर्वन्तस्तिमिरापः सवाहेन्द्रज्योतिदीपोऽयं दुदीयतं श्री महागणपति सहित शारदा देवताभ्ये नमः उत्तरनीराजनं दर्शयामि अगस्त्यबाधनाशाय व्यवस्थावते प्रदक्षिणं करोमि प्रसीद परमेश्वरे शारदा देवी नमस्ते देवताभ्ये नमः शिरसा प्रदक्षिणं नमस्कारं करोमि यानि कानि च पापानि जन्मं त्रिपदानीश नमस्कारं च पदे पदे शिरसा प्रदक्षिणं नमस्कारं करोमि ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಲೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಂತಹ ಅಮಿತ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ದಿಲೀಪ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರವರೇ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ದಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾವಾರಧಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅವರ ಮೆದುಳಿನ ರಚನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ನರಮಂಡಲ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಗತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಪರಿಸರವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಓದುವ ಪರಿಸರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಪೋಷಕರೇ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಮಗು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ ಶಾಲೆಗೆ LKG ಸೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಾಗಲೇ 4 ವರ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ 4 ವರ್ಷ ತನಕ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಸಹ ಮಗು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಗು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಮಗು ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯನ ಮಗುವಿಗೆ ತಿನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಗುವಿಗೆ ಶರೀರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಮಗು ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅರಿವಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, 9ನೇ ತಿಂಗಳು ಮಗು ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಒಂದು 50 ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗುಗೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ಬುಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಹಿಂದೆ 5 ತಿಂಗಳ ಮಗು 70 ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಗು ಗಿನ್ನಿಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹೆಸರು ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಆ ಮಗುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸೋದು, ಅದ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ದಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆದುಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 4 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮಗು ಬಾ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಆ ಮಗು ಬರುತ್ತೆ, ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್. ನಾನ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಟೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು 4 ಅಥವಾ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಭೂತಕಾಲ, ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ, ಪೋಷಕರಿಂದ ಮಗು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ಏನೇ ಬರೆಯಕ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು, ನಮ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆ ಮಗು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲು ಕಲಿಯೋದೇನೆ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ರೀಡಿಂಗು, ಕೊನೆಗೆ ಬರೋದು ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ LSRW ಮೂಲಕನೇ ಮಗು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧಕರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 1-to-1 ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1-to-1 ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೂತು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ LKG ಮತ್ತೆ UKG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 25 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಬ್ರು ಒಂದು ತರಗತಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ಸೊ 25 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಪೋಷಕರಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕೂತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ತಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಸದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಮೆದುಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂದ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು 15 ವರ್ಷದ ಮಗು ತನಕ 21 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕಲಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿಯುವಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ತಪ್ಪು ಪೋಷಕರೇ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್. ದಯಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಯಾರು ಸಹ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಜೀವನ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿದ್ರು ಮಗು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಮಗು ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಲ ಕಳೆದು ಅದಾದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆಗಳು ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆ ತನಕ. ಆ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಗು ಮಲಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಂದಿರೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತೆ 10ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ 1-to-1 ಲರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಪೋಷಕರೇ. ಶಾಲೆ ಕಳ್ಸೋ ತನಕ ನೀವು ಮಕ್ಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಅದಾದ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಸಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುನು ಕೂಡ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಒಂದು 5 ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. 5 ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮುಂದೆ ಕೂತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಲೈಬ್ರರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. LKG UKG ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಪೋಷಕರು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬುಕ್ಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬುಕ್ಸ್. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಓದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜಾ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಸುಮಾರು ಜನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲಾಗಿದ್ರೆ ಬರೀ ದಸರಾ ರಜಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪೋಷಕರು. ಇವಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಾಟರ್ಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಮಂಡೇ ಕೂಡ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ತಾನೇ ಒಂದು ಮಗು ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೈಡೆ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸಾಟರ್ಡೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಕಡೆ ಸಾಟರ್ಡೇದೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಕ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಂಕ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ 8 ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 8 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ 16 ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 16 ಪೀರಿಯಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮಗು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಉಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪೋಷಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಗು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಭಾಗಿ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಮತ್ತೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮಗು ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ತುಂಬಾ ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ LKG UKG ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೋಷಕರು 1-to-1 ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀರಾ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರೋ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನಾದ್ರೂ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾವಾರಧಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ
ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿಸು ನಡೆಸು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡು ಪದ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು ಆ ದೈವದಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ. ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾದಾಂತರಂಗಾತಾನೆ, ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಾಂತರಂಗಾನೆ, ಶಿಲಿಂಗ ತಾನೆ ಕಲಿಗೆ ಮತಿ, ಕಲೆಯಿಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಗುಂಜಾರತಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನಾಡತಿ, ಒಲವಿಂದ ತಾನೇ ಸುಖ ಸಮ್ಮತಿ, ಈ ಲೋಕವಿರಂಗ ಭೂಮಿ ತಂತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತಿಸಿ ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯಪಾಲಿಸು ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಾಗಿಸು ಹೇ ಶಾರದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. My dear stakeholders, colleagues and my dear children. Today is a very remarkable day that all the kindergarten students are going to meet with their first day of their school. This is something, a first and foremost phenomena. Firstly, I would like to remind most of the things our secretary madam has already attributed. I would like to take very much time, very less time. And as it is concerned with the young toddlers, it is being a parent, there is a need of identifying the skills. That is what I could notice. But there are many skills that the child has born and brought up with. With the experience since the childhood, if the child could not get the right communication, irrespective of the language, whether it is Kannada, English, Hindi, as Secretary Madam said, especially the toddler, he is having the mindset of imbibing nearly 15 plus languages easily in this age. Being a parent, if we fail to provide those opportunities for the children, it doesn't mean that we are putting a kind of a strong pressure for the child. Maybe we are giving an option for the child whether to take it, whether to accept it or not. Like, it is left to the child. It is all about child, as Secretary Madam said. Flashcards is one of the significant thing for a young mind to get themselves adjusted with the different kinds of pictures, colors, and usually as we learn that ಮಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂಶಲಿ ಇಮಿಟೇಷನ್ ನಿಂದ ಮಗು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕಲಿಯುತ್ತೆ.
ಪರಿಸರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 80% ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಿಕ್ಕುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಕ್ಲಿಮಟೈಸಸ್ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬೈ ಇಮಿಟೇಷನ್. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಗುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ like stable, they are so much stupendous in terms of providing their performances. ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ಲೈಕ್ ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಾರಧಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮುಚ್ಚಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಗಳಿಂದ, ಹಲವಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳಿಂದ, ಹಲವಾರು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ಗಳಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ CBSE ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾವಯ ಜೊತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅರ್ಹರಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಾವು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ईश्वरनाट्य पूजितम् नमामि नमामि शङ्करपादवन्दितम् ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂದನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತಾಧೀತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪನೆ
ಆರೋಗ್ಯ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ನೌಕರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಶಾರದಾ ದೇವಿ ಆ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಗೃಹದ ದೈವ ಇದ್ದಾನೋ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರುವ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರು, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಗುರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿರಿ. ಓಂ ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಶ್ರೀಕಾರವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿರಿ. ಶ್ರೀ. ತದನಂತರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ಪೋಷಕರು ಹೇಳಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ ಬರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿ. ಬರದ ನಂತರ ಆ ತಟ್ಟೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಹಾಗೆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾ ಕೊಂದೆಲ್ಲು ಕೃಷಾರಧವಳ, ಯಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರಾನ್ವಿತ, ಯಾ ವೀಣಾವರದಂಡ ಮಂಡಿತಕರ, ಯಾ ಶ್ವೇತ ಪದ್ಮಾಸನ, ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಚ್ಯುತ ಶಂಕರ ಪದ್ಮತೆ ದೇವೈ ಸದಾ ಪೂಜಿತ, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापः, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापः, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापः. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶುಭಂ ಭೂಯಾತ್. अक्षरवासिनि पालय माम्, अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम्, वेदादिमहिता शास्त्रादिविनुता वाङ्मयरूपिणि पालय माम्, वेदादिमहिता शास्त्रादिविनुता वाङ्मयरूपिणि पालय माम्, ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति पालय माम्.
सरस्वती पालय माम् Aksharabhyasa, the most awaited event which tells us the legacy and supremacy of Vidyavadi. I would like to express my gratitude to one and all present here who contributed to making this event a big success. My first and foremost thanks goes to our Honorable President, Mr. K.S. Kiran Kumar sir, man of principles. In his absence, we thank you sir. My sincere thanks goes to her respected Secretary Madam. Your visions for education is really motivated us and I heartily thank you Madam. Next, my special thanks goes to Administrator Master Amit sir for being catalyst who motivated to do the best and we really thank you sir. I would like to thank her noble and respected principal, Mr. Dilip sir. I thank you, sir. My special and heartfelt thanks goes to little blossoms of Vidyavadi and the parents who participated wholeheartedly to make this event more remarkable. We thank you. Finally, I thank the teaching staff, non-teaching staff and everybody who has worked. ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् स्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् स्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् मंत्रनिवासिनि पालय माम् मंत्रस्वरूपिणि मंत्रविलासिनि मंत्रनिवासिनि पालय माम् मंत्रार्थसार मंगलरूपिणि मंत्रमोहिनि पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वती पालय माम्
ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम् शोभिनि पालय माम् अक्षमाला मण्डितपाणि अक्षरशोभिनि पालय माम् अक्षय ज्ञानस्वरूपिणि देवि मोक्षप्रदायिनि पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति पालय माम् ज्ञानस्वरूपिणि ज्ञानप्रदायिनि ज्ञानसरस्वति पालय माम् अक्षररूपिणि अक्षरहासिनि अक्षरवासिनि पालय माम्